Good evening, everyone. I'm Mahashakti from Second Year Mechanical, a cast member and MC of the day. To all present here, I welcome you all to the electrifying workshop, Astro Arcs, Beyond Earth's Atmosphere, conducted by our club, Centaurus Aerospace Society. With excitement mounting and the creativity buzzing all around, let's embark on our journey. Before we plunge into the depth of our workshop, it's my great pleasure to extend a warm welcome to the brilliant minds gathered here. We are excited to have you all join with us today. First, I would like to welcome our speaker, Nain Sajana, who is a senior in mechanical engineering and had recently passed out. I'd also welcome all our club coordinators who made this event possible. Last but not the least, I welcome all the participants who showed their interest. Once again, welcome and thank you for being here. Let's make the event a resounding success. Next, I would like to discuss about the section objectives. The section objectives are to explore about the basic of orbits and its paths, to understand how actually the satellites traject through the orbits to reach other planets, paving the way for having an hands-on experience on the PET stimulation software. Everyone is clear about the objectives. Without further ado, I would like to hand over the section to our speaker, Nayan recently passed out senior from mechanical engineering, who's here to share his insights and expertise. Oh, is this my cue? Hi all. Am I audible? Okay. Mahashakti, thank you for introducing me and thank you all for coming to this session. And I am one of you and I think I'll always be one of you. Hey guys, I'm going to teach you how orbits are made. And an orbit is just a path. It doesn't exist in space, but it's a path which the heavenly body takes when due to the forces of gravity and due to the velocity of the body. So, what you're going to learn is you're going to learn what are the types of orbits which are present, which are known to man, and what are the the parts of an orbit, and some tidbits. So while going through these, we will know more and more about orbits and uh, geospatial technology, geoinformatics, and some basics of it. So let's start the session. This is a PHET simulation software. So you can get this in the website that Hari had shared to you all, along with the poster of this event. So you can go through it, you can use it, and you can find new orbits. Actually, let me start with the presentation. Sorry. Uh, Yes, Anna. okay. So I hope you can see the PPT. This is about orbits and trajectories. And now, an orbit is a curved path that an object in space takes around another object due to gravity. This is the simplest definition for orbit. So நான் தமிழ்ல பேசுறேன். இப்போ ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ரெண்டு பொருள் இருக்கு. அது ரெண்டு பொருளுக்கு நடுவுலையும் கிராவிட்டின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ரெண்டத்தையும் இழுக்கும். ஆனா இது ஒரு பாடி வந்து
ஒரு டைரக்ஷன்ல போகும்போது, அதாவது வெலாசிட்டி இம்பார்ட் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சுத்தும். டெக்னிக்கலி உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா? இப்போ இதுதான் ஆக்சுவல் ஆர்பிட். ஓகே, ஸோ நீங்க இப்ப நினைச்சு பார்க்கலாம், நீங்க வந்து ஒரு ஹேமர் த்ரோ பார்த்துருக்கீங்களா? ஹேமர் த்ரோ பண்றது, அவங்க வந்து ஒரு செயின் மாதிரி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, ஒரு பால் எண்டில் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பாலை சுத்தும் போது அந்த சுத்துற பர்சன் வந்து கொஞ்சம் பேக் வாங்குவாங்க. ஸோ அது ஏன்னா நடுவுல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, அதுதான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இப்போ ஏன் இது வந்து விழல? கிராவிட்டி இருக்கு, ஆனா அந்த என்னது மூணு வந்து ஏர்த்ல விழ மாட்டேங்குது. ஆப்பிள் வந்து ஏர்த்ல விழுது, ஆனா மூணு வந்து விழ மாட்டேங்குது. அது ஏன்? ஏன்னா மூன் வந்து ஒரு வெலாசிட்டியோட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஃபாலிங் டுவர்ட்ஸ் எர்த். அது எப்பவுமே விழுந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அது விழ எர்த்தை மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ அதுதான் மெயின் இது ஆர்பிட்டோட. ஸோ நிறைய பேர் ஒரு கன்செப்ஷன் வச்சுப்பாங்க, அதாவது ஏன் எல்லாமே விழ மாட்டேங்குது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஏன் விழ மாட்டேங்குது? ஏன்னா எல்லா பக்கமும் கிராவிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னால அது எங்கேயும் எந்த பக்கமும் போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அது ஆர்பிட்ஸ்க்கான ஆக்சுவல் ரீசன் என்னன்னா, அதுல ஆல்ரெடி ஒரு வெலாசிட்டி இம்பார்ட் ஆயிருக்கு, அதுதான் ரீசன். இப்போ நான் வந்து அகெயின் பிபிடிய காட்டுறேன். உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, யோசிச்சு பாருங்க. எல்லா என்னது பிளானட்ஸுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்துது, சன்னை சுத்தி. சன்னும் ஒரே டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகுது. எல்லாம் எனது மர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ் எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷன்ல ரிவால்வ் ஆகுது. அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ரிவால்வ் ஆகலாமே, ஏன் ஒரே டைரக்ஷன்ல ரிவால்வ் ஆகுது? ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், சோலார் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆனது சன்ல இருந்து தான். ஸோ சன் வந்து சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு சூப்பர் நோவாவா இருந்திருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து எல்லா மாசஸ் வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டு இருக்கும். ஏன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சுத்தினா அது வந்து அதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இம்பார்ட் ஆயிருக்கு, அது ஆல்ரெடி சுத்திட்டு தான் இருக்கு. இப்போ நீங்க ஐஸ் மேல ஒரு விஷயத்த சுத்த விட்டீங்கன்னா அது சுத்திட்டே இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி சுத்திட்டே இருக்கு. அதுல எந்த ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் எதுவுமே இல்லை. இப்போ அந்த அந்த கேசஸ், அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால இறுக்கமா வந்து தான் பிளானட்ஸா ஃபார்ம் ஆச்சு. என்னது, சில பிளானட்ஸ் எல்லாம் சின்னதா இருக்கும், ஏன்னா அது கம்மியான மேட்டர் இருக்கு, லைக் மர்க்குரி. சிலதுல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, அது ஆல்ரெடி அது கிராவிட்டி அதிகமா இருக்கு, அதனால கேசஸையும் ட்ராப் பண்ணிடும். அதனால தான் ஜூபிட்டர் இருக்கு. ஸோ இப்போ எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது, ஓகேவா? எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே ஒரே கிளாக் வைஸ் மேல இருந்து பார்க்க கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இமேஜின் பண்ணிட்டே இருங்க. அப்போ எல்லா பிளானட்ஸுமே கிளாக் வைஸ் தானே சுத்தும். ஸோ அதுல ஆல்ரெடி அந்த வெலாசிட்டி இம்பார்ட் ஆயிருக்கு, அதனாலதான் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ எல்லா இதுவுமே ரொட்டேஷனுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்தும். ஏன்னா அது வந்து என்னது சிங்க் லாக்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எக்ஸாம்பிள் மூன் தான் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ மூன் வந்து முதல்ல எக்ஸாம்பிள், அது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சுத்திட்டு இருக்கு, எர்த்துக்கு அதோட மெயின் ஃபேஸை காட்டாம அது வந்து சும்மா சாதாரண சுத்திட்டு இருக்கு. என்ன ஆகும்னா, எர்த்ல இருக்கிற அந்த இது இருக்குல்ல, ஓஷன்ஸ் வந்து எர்த்தோட ரொட்டேஷனை வந்து ஸ்லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி அது எப்படி ஆக்கிருச்சுன்னா, மூனோட ரெவல்யூஷன் ஸ்பீட், எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் ரெண்டுமே சிங்க் ஆக்கிருச்சு. ஸோ சிங்க் ஆக்குனதுனால என்னாச்சு,
ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் தான் நம்மளால மூணை பார்க்க முடியும். நியர் சைடு, ஃபார் சைடுன்னு 2 இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலி ஆர்பிட்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டனால தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஏன் மூணோட ஆப்போசிட் சைடு தெரிய மாட்டேங்குது, ஏன் என்னது எல்லா கிரகங்களும் ஒரே டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் அதுல இருந்தா வருது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருந்து வர காமெட்ஸ் எல்லாமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வரலாம். ஏன்னா அது வந்து வெளியில இருந்து வருது. ஒரே டைரக்ஷன்லயும் சுத்தலாம், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லயும் சுத்தலாம். ஸோ நீங்க வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெஜெக்டரினா என்னன்னு சிம்பிளா சொல்றேன். ஒரு மிசைலை விடுறீங்க, இல்ல ஒரு விஷயத்த வந்து தூக்கி போடுறீங்க, அது வந்து ஒரு பாத்தை ஃபாலோ பண்ணும்ல, அதான் ட்ரெஜெக்டரி. நீங்க வந்து ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் பத்தி கத்துருப்பீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் ட்ரெஜெக்டரி. ஸோ ஆர்பிட்டும் ஒரு ட்ரெஜெக்டரி தான். ஆனா அந்த ட்ரெஜெக்டரி வந்து எர்த்தை மிஸ் பண்ணிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஆர்பிட். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் இதை விட நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஆனா நான் இங்க எடுத்துட்டு வந்தது கொஞ்சம் ஃபியூ டைப்ஸ். ஸோ மெயினா எர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜியோஸ்டேஷனரி, லோ எர்த் ஆர்பிட், மீடியம் எர்த் ஆர்பிட். ஓகே, லோ எர்த் ஆர்பிட் வந்து இருக்கிறதுலே கிட்ட. ஸோ கர்மான் லைனை தாண்டினாலே நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ற ஆர்பிட் வந்து லோ எர்த் ஆர்பிட். அதுக்கப்புறம் மீடியம் எர்த் ஆர்பிட், அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாரா இருக்கும். அது வந்து லியோ வந்து ஆக்சுவலி இங்க லியோ, மியோ, ஜியோ 3 இருக்கு. லியோ வந்து கிட்ட வந்து போட்டோகிராஃப் பண்ணும், ஏதாச்சும் பண்ணும்னா லியோ இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். ஆனா அது வந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ நிறைய சேட்டலைட்ஸ் தேவைப்படும் லியோல டு டேக் கண்டினியூஸ் போட்டோ ஆஃப் அ சேம் பிளேஸ். அதே மீடியம் ஆர்பிட்ல ரேஞ்சு அதிகமா இருக்கும். ஆனா ரேஞ்சு அதிகமா இருக்கும், அது கேப்சர் பண்ற ஏரியா கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து தூரமா இருக்கு. ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் அதே தான், அதை விட அதிகம். ஆனா ஜியோஸ்டேஷன் ஆர்பிட்னா அது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல அப்படியே இருக்கும். அதாவது ஈக்குவேட்டருக்கு மேல. இப்போ பூமி சுத்துதா, அது என்னது ஆர்பிட் மேல அப்படியே சுத்திட்டே வரும். ஸோ பூமி சுத்த அதே ஸ்பீட்ல வந்து அந்த அந்த சேட்டலைட்டும் சுத்திட்டு வரும். ஸோ இதான் ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட். ஸோ 35,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து மேல இருக்கு. ஸ்பீடு வந்து இந்த ஸ்பீட், அதாவது 11,000 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆனா அது வந்து கரெக்டா ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட் வரும். அந்த டைம்ல அதோட பீரியட் வந்து கரெக்டா 23 hours 46 minutes, அதாவது ஒரு எர்த் டே. ஸோ ரொம்ப ஹியூஜ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு எர்த்ல இருந்து, ஆனா அதோட ரெசல்யூஷன் கம்மியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட். அதே மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி டிட்டோ ஜியோகிராபிக்கல் என்னது ஜியோ இருக்குல்ல, ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட். இந்த ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட் மாதிரி சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட்னா சன்னை சுத்தி அதே டைம், சன் வந்து 25 daysக்கு ஒரு தாட்டி சுத்தும். அதே மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே சன்னை 25 daysக்கு ஒரு தாட்டி சுத்தி வந்தா அது வந்து சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட். ஸோ சன் வில் பி அட் த சேம் ஆங்கிள் ஓவர் த சேம் ரீஜன். ஒரே ரீஜனை வந்து அது பார்த்துட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, நம்ம வந்து சரி ஓகே சன்னோட சோலார் ஃபிளார்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஒரே ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா ஒரு சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கான வெலாசிட்டியை நம்ம வந்து இம்பார்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கான லொக்கேஷன், அதுக்கான ரேடியஸ் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட்ல 2 விதம் இருக்கு, ஜியோ ஸ்டேஷனரி, சிங்க்ரனஸ். ஸோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட் வந்து ஏன்னா எர்த் வந்து ஆக்சுவலி ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் சுத்துது. ஸோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட் வந்து மேலே கீழே வாபிள் ஆகலாம். அதாவது எர்த் போகும்போது ஜப்பான், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஜப்பான் எடுத்துக்கோங்க. ஜப்பான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட் வந்து ஜப்பானோட மேலே கீழே போயிட்டு வரும். என்னது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஓவர் இட் அட் த சேம் பாயிண்ட். ஏன்னா ஜப்பான் வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கு, புரியுதுங்களா? ஸோ ஜப்பானுக்கு மேலே போகும், பின்ன ஜப்பானுக்கு கொஞ்சம் கீழே போகும். அதுதான் ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட். நெக்ஸ்ட் வந்து சன் சிங்க்ரனஸ் சொல்லிட்டேன். போலார் ஆர்பிட். போலார் ஆர்பிட்ஸ் வந்து போல் வழியாக போகும். இட் வில் கோ த்ரூ த போல்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சுக்கோங்க, சன் வந்து ஒரே ஆங்கிள் இருக்கும். எப்படி சொல்ற, இப்போ நீங்க இங்க பார்த்துருப்பீங்க எர்த்தோட ஈக்குவேட்டர் சுற்றி இருக்கு.
இப்போ போலார் ஆர்பிட் வந்து நார்த் போல் டு சவுத் போல் போகும், சவுத் போல் டு நார்த் போல் போகும். ஸோ இதுவே நம்ம எப்படி செட் பண்ணலாம்னா, இந்தியாவில் வந்து டே ஆகும்போது கவர் பண்ணும், அதே திருப்பி நைட் ஆகும்போது கவர் பண்ணும். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ எக்ஸாம்பிள் 6 o'clock மார்னிங்லயும் இந்தியாவுக்கு மேல இருக்கிற மாதிரி, 6 o'clock ஈவினிங்கும் இந்தியாவுக்கு மேல இருக்கிற மாதிரி. இப்போ நான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதான் சன்னு வச்சுக்கோங்க, இதான் எர்த். சரி, இது எர்த்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜியோசிங்க்ரனஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி போகும், இதோட போல் இப்படி இருக்குன்னா, ஸோ அது வந்து ஈக்குவேட்டருக்கு இதா போகும். இது பேர் தான் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட். ஸோ இன்னொன்று வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி போகும். ஸோ அது என்னன்னா ஜியோ சிங்க்ரனஸ். அது வந்து ஸ்டேஷனரி அளவுக்கு தான் இருக்கும், ஆனால் என்னன்னா அது மேலே கீழே வாபிள் ஆகும். ஏர்த்ல இருந்து ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே வாபிள் ஆகும். இன்னொன்று வந்து போலார் இது எப்படின்னா இந்த மாதிரி போல்ஸ் நேராக இப்படி போகும். ஸோ போலார் ஆர்பிட் என்ன யூஸ்னா அது என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ணான்னா ரொம்ப கிட்ட பார்க்கலாம் போலார் ஆர்பிட்ஸ்ல. ஸோ போலார் ஆர்பிட் வந்து 2-3 போலார் ஆர்பிட் வச்சு நம்ம ஆல் டைம் ஒரு கண்ட்ரியை வந்து நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ நேவிக் வந்து யூஸ் பண்றது வந்து லோ எர்த் ஆர்பிட், மீடியம் எர்த் ஆர்பிட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி நேவிக் வந்து 5 and 7 சேட்டலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. 5 சேட்டலைட்ஸ் வந்து மெயினா கவர் பண்ணும் எப்பவுமே. ஸோ இதான் போலார் ஆர்பிட். ஸோ மோல்னியா ஆர்பிட் என்னன்னா ரஷ்யன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. ரொம்ப எலிப்டிக்கலா இருக்கும் அந்த ஆர்பிட், ரொம்ப தூரம் போயிட்டு மறுபடியும் கிட்ட திருப்பி வரும். இந்த மோல்னியா ஆர்பிட் ஏன் அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த இதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், ரொம்ப கிட்ட வந்து எடுக்கணும். இப்போ கிட்ட என்னது ஒரு சேட்டலைட் வந்து பூமி கிட்ட வருது, எல்லாத்தையும் ரேஸ் பண்ணிடுற, எப்படி ரேஸ் பண்ணு சரி. இப்போ நான் வந்து இதான் ஏர்த்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஆர்பிட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க நினைப்பீங்க கிட்ட இருந்தா ரொம்ப ஈஸியாச்சே கேப்சர் பண்றது, ஆனா கிட்ட மூவ் பண்ற ஆர்பிட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் இது வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதையும் நான் பேக் கொண்டு போறேன். ஸோ கிட்ட இருக்கிறது வந்து டக்குன்னு சுத்திட்டு வரும். ஸோ ஒரே லொக்கேஷனை நம்ம வந்து அப்பப்போ கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஓகே, தூரம் வச்சோம்னா என்ன ஆகும்னா அதே இடத்த கேப்சர் பண்ணலாம், ஆனா ரொம்ப தூரமா இருக்கு, ஸோ உங்களால பார்க்க முடியாது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரஷ்யா வரும்போது மட்டும் கிட்ட வர மாதிரி, அப்புறமா தூரம் போற மாதிரி. ஸோ இந்த இது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் மோல்னியா ஆர்பிட் எப்படி அவங்க பண்ணாங்கன்னா, ரஷ்யா மட்டும் பார்த்துட்டு வரும், அப்புறம் தூரமா போயிடும், அப்புறமா கிட்ட வர்றது எப்படின்னா அமெரிக்காவுக்கு மேல. ஸோ இது வந்து ஸ்பை பண்றதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மோல்னியா ஆர்பிட். இன்ஃபேக்ட் ஒரு டிட்பிட் சொல்றேன் உங்களுக்கு, ஸ்பேஸ் ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு காரணமே அமெரிக்கன்ஸோட அந்த ஒரு பதட்டம் தான். ரஷ்யா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்புட்னிக்கை வந்து இது பண்ண போது எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரல ஸ்டார்டிங்ல. ஏன்னா அவங்க நினைச்சாங்க இதெல்லாம், சில பேர் நினைச்சாங்க வெடிச்சிட்டு இருக்கான், சில பேர் நினைச்சாங்க இதுல என்ன இருக்கு, ஒரு திங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல விட்டா பெரிய விஷயமா அப்படின்னு. எப்போ தெரியுமா அது வந்து இம்பாக்ட் ஆச்சு நல்லா அமெரிக்கன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே, அது அமெரிக்கா வழியா பாஸ் ஆன போது. ஸ்புட்னிக் வந்து அமெரிக்கா வழியா பாஸ் ஆகி அவங்க பார்த்தாங்க, கண் முடிச்சு பார்க்கும்போது ஸ்புட்னிக் அப்படியே போகுது.
ஸோ அவங்க வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ மாதிரியும் பார்த்தாங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம், அமெரிக்கன்ஸ் அதை தடுத்தாகணும், அதை விட பெரிய இது ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க. ஸோ அப்படிதான் ஸ்பேஸ் ரேஸ் ஆரம்பிச்சது. ஸோ மோல்னியா ஆர்பிட் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இது வந்து 12 hour பீரியட். ஸோ அது 12 மணி நேரம், அதாவது 12 மணி நேரத்துக்கு சுத்திட்டு வந்துடும். அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்க்ளினேஷன் வந்து 63 degrees. இன்க்ளினேஷன்னா அது ஏர்த்துக்கு மேலே கீழே போயிட்டு வர்றது வந்து 63 degrees. 0 degree இன்க்ளினேஷன் அது கரெக்டா என்னது இது இருக்குல்ல ஈக்குவேட்டர் வழியா போறது தான் 0 degree இன்க்ளினேஷன். அது 90 டிகிரினா போலார் ஆர்பிட், அப்படியே போல்ஸ் மட்டும் சுத்திட்டு வரும். அது இன்க்ளினேஷன் 63னா மேலே கீழே 63 டிகிரிஸ்க்கு போயிட்டு வரும் ஏர்த்துல இருந்து பார்க்கும்போது. ஏர்த்துக்கு மேலே இப்படி நம்ம டாட் போட்டே போனோம்னா 63 டிகிரிஸ் வரைக்கும் போகும். ஸோ 3 சேட்டலைட்ஸ் தேவைப்படும். ஒரு நாளுக்கு ஒரு கண்ட்ரிய பார்க்கணும்னா 3 சேட்டலைட்ஸ் தேவைப்படும். ஆனா இதுல பிரச்சனை என்னன்னா அந்த மீதி நேரம் எல்லாமே அந்த 2 சேட்டலைட் தேவையில்லாம இருக்கு. அதுதான் மோல்னியா சேட்டலைட். ஸோ இது வந்து டண்ட்ரா ஆர்பிட். ஸோ டண்ட்ரா ஆர்பிட் வந்து எதுக்கு கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா, மோல்னியா ஆர்பிட் வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ரஷ்யன்ஸ்க்கு. ஆனா இந்த போர்ஷன்ல வந்து வேன் ஆலன் பெல்ட்னு ஒன்று இருக்கு. நீங்க அதை பத்தி இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த வேன் ஆலன் பெல்ட் வந்து அந்த வேன் ஆலன் பெல்ட் இருக்கிற இடத்துல சேட்டலைட்ஸால ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது ஒழுங்கா. ஸோ அந்த வேன் ஆலன் பெல்ட்டை வந்து வழியா போகக்கூடாதுக்காக அவங்க வந்து இந்த ஆர்பிட்டை கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்க பாப்பீங்க என்ன இது ஆர்பிட் எலிப்டிக்கலாவே இல்லை, இப்படி திருப்பி வருதுன்னு. ஆனா நம்ம வந்து ஏர்த் வந்து இங்க ஸ்டேஷனரியா வச்சிருக்கோம். ஏர்த் வந்து ஸ்டேஷனரியா இல்லைன்னா இது வந்து எலிப்டிக்கலா இருக்கும். இந்த பாத் ஏர்த் ஸ்டேஷனரியா வச்சனால இது வந்து இப்படி இங்க வந்து ஒரு டர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு நாள்ல 2 சேட்டலைட் போதும் இந்த மாதிரி டண்ட்ரா ஆர்பிட்டுக்கு சுத்திட்டு வர்றதுக்கு. இது மோல்னியா ஆர்பிட்டோட ஒரு டைப் தான், ஆனா இதை வந்து ஸ்லைட்டா வேரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டை டிசைட் பண்ணுறது என்னன்னா அதோட ஆப்போஆப்சிஸ், பெரியாப்சிஸ், எசென்ட்ரிசிட்டி. இந்த 3 விஷயம் நான் சொல்றேன். ஆப்போஆப்சிஸ் வந்து அந்த எலிப்ஸ்ல இருக்கிற ஃபார்தஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ இந்த இடத்துல மவுஸ் தெரிஞ்சதுன்னா this is the farthest position. இது வந்து apoapsis. ஓகே. பெரியாப்சிஸ் வந்து the nearest position. நான் வந்து காட்டினேன்ல எந்த இடத்துல அது வந்து இருக்கிறதுலே கிட்ட இருக்கோ அதுதான் பெரியாப்சிஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டை சுத்தி நம்ம வந்து வேற வேற பேர் சொல்லுவோம். சாதாரணமா நம்ம ஆப்போஆப்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சன்னை சுத்தி வரும்போது இருக்கிற ஆர்பிட்ல ஆப்ஹீலியன் சொல்லுவோம். அதே ஜியோ அதாவது ஏர்த்தை வந்து சுத்தி வரும்போது ஆப்போஜின்னு சொல்லுவோம். மூணை சுத்தி வரும்போது இருக்கிறதுலே ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட் ஆப்போலியூன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பெரியாப்சிஸ்க்கு பெரிஹீலியான்னா சன்னுக்கு, பெரிஜி வந்து ஏர்த்துக்கு, பெரிலியூன் வந்து மூணுக்கு. ஸோ இது வந்து நான் பிபிடியா முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதை தான் பார்க்க போறேன். என்ன சொல்றது, அந்த ஆப்ஸை வந்து உங்களுக்கு காட்ட போறேன். நீங்க வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குவாசி ஜெனித் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன, அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். என்னன்னா டோக்கியோல வந்து டோக்கியோ சிட்டி தான் இவங்க இதை கிரியேட் பண்ணாங்க. டோக்கியோ வந்து நிறைய ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ சேட்டலைட் வந்து கரெக்டா மேல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த இதை பார்க்க முடியும், கீழே இருக்கிற ரோடை பார்க்க முடியும். அப்போ ஜிபிஎஸ் அங்க எப்படி ஒர்க் ஆகும்? அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் அவங்க கொண்டு வந்தது குவாசி ஜெனித் சேட்டலைட் சிஸ்டம். நீங்க வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்க போய் பாருங்க. வேணும்னா நீங்க வந்து எப்பயாச்சும் ஃப்ரீயா இருந்தா என்ன கூப்பிடுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆனா இது வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும். ஒரு செஷனே அதுக்கு கொடுப்பேன் இந்த குவாசி ஜெனித் சேட்டலைட் சிஸ்டம். இன்னொன்று வந்து வை மார்ஸ் அண்ட் மூன் லேக் அ டென்ஸ் அட்மாஸ்பியர். ஸோ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி பத்தி, ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி பத்தி. ஸோ எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ரீச் ஆச்சுன்னா அது தூரமா போயிடும். ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இருக்கும்போது சுத்தி வரும் அந்த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸுமே அதுக்கு ஒரு கைனடிக் வெலாசிட்டி இருக்கு. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் அன் என்னது பார்ட்டிக்கிள் வந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டிக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அது வந்து அந்த
இது பிளானட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடும். அதனாலதான் மார்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டி, மூன் அதை விட குட்டி. ஸோ அதோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ரொம்ப ஈஸி, எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதனால அந்த கேஸஸோட கைனெட்டிக் வெலாசிட்டி இருக்குல்ல, அது வந்து ஹையர் தேன் த எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. அதனால அது வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுது, அட்மாஸ்பியரே இல்லை. அதனால மார்ஸை வந்து நம்ம வந்து இப்போ பெரிய அட்மாஸ்பியர் கொடுக்கவும் முடியாது. சொல்றாங்கல்ல ஈலான் மஸ்க் வந்து நம்ம வந்து அங்க போய் ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பண்ணாலும் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிப்ளனிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கணும், ஏன்னா அது வந்து ஸ்லோவா எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருக்கு. இது வந்து என் பாடி ப்ராப்ளம். இதை பத்தி நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க. 3 பாடிஸ்க்கு மேல இருந்தா அது வந்து நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு சின்ன வேரியேஷன் கொடுத்தா கூட அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் கொஞ்சம் அப்புறமா. 3 பாடிஸ்க்கு மேல நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து வேன் ஆலன் பெல்ட். வேன் ஆலன் பெல்ட்டுக்கும் ஆர்பிட்ஸுக்குமே ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு. நான் வந்து முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். அந்த வேன் ஆலன் பெல்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, அது எதனால இருக்கு, அதையும் பாருங்க. அப்புறம் சேட்டலைட்ஸால நம்ம அந்த டேட்டா வந்து சென்சார்ஸ்ல எப்படி அதால எடுத்துக்க முடியுது, இதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த சென்சார்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த சென்சார்ஸ் வந்து எடுக்க வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சென்சார்ஸ் டிடெக்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த சென்சரி திங்ஸ் இருக்குல்ல, எக்ஸாம்பிள் மீத்தேனா இருக்கலாம், ஆக்சிஜனா இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும்னா அது வந்து கிட்ட போய் தூரம் வரும், கிட்ட போகணும். கிட்ட போனா அதால போட்டோ எடுக்க முடியாது, புரியுதா? போட்டோ எடுக்கலாம், ஆனா அது வந்து டக்கு டக்குன்னு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதோட பெர்ஃபெக்ட் ஆர்பிட் எப்படி கிரியேட் பண்றது, இந்த மோலியா ஆர்பிட், அதுக்காக தான் அது கிரியேட் ஆச்சு. ஸோ இதை நான் இங்க முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இதுதான் பிஹெச்டி லேப். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு இதை சும்மா ஒரு சன்னும் பிளானட்டும் சிமுலேட் பண்றேன். ஸோ நீங்க பாப்பீங்க இங்க இதான் சன், இதான் பிளானட். நான் வந்து இதுக்கு ஒரு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மாஸ் இருக்கு, ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கு, இன்னும் டேட்டா கொடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கு, மாஸ், பொசிஷன், வெலாசிட்டி, இந்த 3 தான் இருக்கிறதுலே இம்பார்ட்டன்ட். வேற எதுக்கு ஆர்பிட்டுக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ நான் வந்து இங்க மாஸ் இதுக்கு ஹையா இருக்கு, இதுக்கு லோவா இருக்கு. நான் இதை பிளே கொடுத்தேன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்பிட் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ நீங்க வந்து இந்த சவுண்டு கேட்க முடியுதான்னு தெரியல எனக்கு, ஆனா என் பிஹெச்டில பாத்தீங்கன்னா கிட்ட வரும்போது ஹை சவுண்டு வரும். அந்த பாடிஸ் வந்து ரொம்ப கிட்ட வரும்போது ஹை சவுண்டு வரும். அப்படி அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா வெலாசிட்டி ஹையா இருக்குன்னு. வெலாசிட்டி தான் அது காட்டுது. ஸோ வெலாசிட்டி ஹையா இருந்தா அது ஹை சவுண்டு கொடுக்கும், வெலாசிட்டி லோவா இருந்தா லோ சவுண்டு கொடுக்கும். ஸோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் சர்க்குலர் ஆர்பிட் கிரியேட் பண்ணுது. நீங்க பாப்பீங்க இங்க இருக்கிற பிளானட் ஆர்பிட் பண்ணுது, ஆனா ஏன் சன்னும் ஆர்பிட் பண்ணுது? மேபி நான் வெலாசிட்டி கொடுத்தனாலே இருக்கலாம்ல, அதுவும் கரெக்ட் தான். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா பேக் கொடுத்துட்டு இந்த வெலாசிட்டியை 0 பண்ண போறேன். இப்போ பாருங்க என்ன ஆகும். இப்போ அந்த இது வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, புரியுதா? அந்த பாடிஸ் வந்து இப்படி இப்படி நேரா போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னு சொல்ல முடியுமா யாராச்சு? பாடிஸ். ஸோ இதுக்கு ரீசன் யாராச்சும் சொல்றீங்கன்னா இப்பவே சொல்லுங்க. ஸோ ரீசன் என்னன்னா இங்க இருக்கிற நான் முன்னாடி கொடுத்தேன்னா ஒரு வெலாசிட்டி, இந்த வெலாசிட்டி வந்து ரெண்டுமே மொமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணும். ஸோ ஹீலியோசென்ட்ரிக் வியூ, ஜியோசென்ட்ரிக் வியூ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல, பூமியை சுத்தி பிளானட்ஸ் வருது, அது தப்புன்னு சொல்றாங்க. ஹீலியோசென்ட்ரிக் அதாவது சூரியனை சுத்தி தான் வருது, அது கரெக்ட்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுவும் ஒரு வகையில தப்பு தான். எப்படின்னா இப்போ சன்னும் ஒரு பாயிண்ட்டை சுத்தி வருது, அந்த பாயிண்ட் பேர் தான் பேரி சென்டர். இதுதான் அந்த பேரி சென்டர். பேரி சென்டருங்கிறது அந்த எல்லா இது இருக்குல்ல, எல்லா பிளானட்ஸுமே அதோட வெயிட் வந்து நீங்க இப்படி ஒரு பொசிஷன் எடுத்துட்டு அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸை நீங்க கால்குலேட் பண்றீங்க. அதாவது அந்த என்டையர் இது சோலார் சிஸ்டமை நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா பேரி சென்டர். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த பேரி சென்டர். ஸோ நீங்க இப்போ சுத்துறது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல பேரி சென்டர் எங்கேயுமே நகரல. ஏன்னா இந்த மொமெண்ட், அதாவது சன்னு கிரியேட் பண்ற மொமெண்ட்டும்
எர்த் கிரியேட் பண்ற மொமெண்ட்டும் ஒன்று, அந்த வெலாசிட்டி. ஓகேவா? இப்போ அந்த வெலாசிட்டி வந்து இச் கேன்சல் பண்ணுது. இப்போ நான் வந்து இந்த வெலாசிட்டியை வந்து ஒரு வெலாசிட்டி கம்மி பண்ணிட்டேன். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த எல்லா இதுமே இங்க இம்பார்ட் பண்ண வெலாசிட்டி வந்து இதுல கொஞ்சம் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இது கேன்சல் பண்ணலன்னா வேற சென்டர் கொஞ்சம் மேல போயிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ஸோ எல்லாமே யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம். அதை விட பெரிய கன்சர்வேஷன் தியரி இல்லை. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை கூட சில பேர் சொல்றாங்க எனர்ஜி வந்து மாசா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்ல, எனர்ஜி வந்து மாசா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் லைட் ஸ்பீடுக்கு போகும்போது, இல்லை இது டிகே அட்டாமிக் டிகே அதனாலயும் ஆகலாம். ஸோ ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி தெரியும்னா அது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஒரு இது இல்லை, ஆனால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ் எப்பவுமே. இதுதான் த ரூட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களை வந்து இன்னொன்று காட்டுறேன், என்னன்னா சன்னு, பிளானட், மூன் இது எப்படி ரிவால்வ் ஆகுது. ஸோ இது வந்து பிளானட், இது வந்து மூன், இது வந்து சன். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம். இதுதான் பிஹெச்இடியோட வெப்சைட், phet.colorado.edu. இது வந்து இதுல வந்து நிறைய சிமுலேஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் சிமுலேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லை நீங்க வந்து ஏதாச்சும் சிமுலேஷன் எடுக்கலாம். இப்போ பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், எர்த் சயின்ஸ், பயாலஜி. நீங்க வந்து பிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிமுலேஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து யாராச்சும் 11th 10th இருக்காங்க, இல்லை இன்ஜினியரிங்லயும் சரி, உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரொஜெக்டைல் எப்படி போகுது, நியூக்ளியஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், என்ன ஹாஃப் லைஃப் இருக்கும், கெப்லர்ஸ் லா. இதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டலாமே. சரி, நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் காட்டுறேன். ஸோ நீங்களே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் கேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். இது வந்து கிராவிட்டிஸ் அண்ட் ஆர்பிட்ஸ். இதுதான் நான் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். கிராவிட்டி அண்ட் ஆர்பிட்ஸ் இப்போ புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு, அதுதான் மை ஸ்பேஸ் லேப் நினைக்கிறேன். மை சோலார் சிஸ்டம் இதுதான். ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் நிறைய கற்றுக்கலாம். நீங்கள் வந்து போய் பாருங்கள். இதில் வந்து மை சோலார் சிஸ்டம் இதுக்கு போங்க. போனீங்கன்னா இதை ப்ளே கொடுக்கலாம், இல்லை இதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் கற்றுக்கலாம். ஓகே, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி இது பண்ணுது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது சிம்முக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். இதான் சிமுலேஷன். இதுதான் ஸ்டார்டிங் பேஜ். புரிஞ்சுதுங்களா? ஃபைன். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. நான் இப்போ நான் வந்து இதை காட்டுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு வந்து ஏர்த்தை ஆர்பிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. பாருங்க, இந்த ஏர்த்தை மட்டும் நீங்க பாருங்க, சுத்தி சுத்தி வருதா? இதுதான் மூன் எப்படி ஏர்த்தை சுத்தி வருதுன்னு அவங்க வந்து 2Dல காட்டியிருக்காங்க. ஸோ இங்க வரும்போது அது வந்து நியூ மூன், சாரி ஃபுல் மூன். இங்க வரும்போது நியூ மூன். வேற என்ன, இந்த வெலாசிட்டி பாத்தீங்களா எப்படி இப்படி மாறிட்டு இருக்குன்னு. அது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க அது வந்து ஹை ஆயிட்டு இருக்கு, இங்க அது லோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து முன்னாடி வருது பின்னாடி வருது. இதோட ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தான் அது காட்டுது. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் வந்து என்னென்ன பொசிஷன்ல வச்சா எப்படி எப்படி ஆர்பிட் மாறும் இதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இதை ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்படி ஃபாஸ்டாகவே பண்றேன். ஒரு ஆல்மோஸ்ட் சர்க்குலர் இது வருதா? ஸோ அது எப்போனா மொமெண்ட் வந்து இது கன்சிடர் ஆகும்போது பேரி சென்டர் வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்குன்னா அந்த ஆர்பிட் வந்து இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த வெலாசிட்டி இருக்குல்ல, வெலாசிட்டி அப்படி கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு லைட்டா தூரமா கொண்டு போறேன். ஓ ஷிட். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஐயோ, ஸோ நான் வெலாசிட்டி லைட்டா கம்மி பண்றேன்.
ஸோ பேர் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆனதுனால இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே போயிட்டு இருக்கு. இந்த பேர் சென்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா கீழே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து இப்படி பேர் சென்டர் வந்து நான் இது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஃபாலோ தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ். இப்போ நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸை கான்ஸ்டன்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்க எப்படி ஆர்பிட் பண்ணுதுன்னு. ஒரு எலிப்ஸ் மாதிரி வருதா? இது வந்து எலிப்ஸோட ஒரு பாயிண்ட், இது எலிப்ஸோட இன்னொரு பாயிண்ட். ஸோ இங்க கிட்ட வரும்போது வெலாசிட்டி ஹையா இருக்கு, தூரம் போகும்போது வெலாசிட்டி கம்மியாயிடுது. ஸோ அது ஏன்னு உங்களுக்கு 11th சொல்லியிருப்பாங்க. இதை வச்சு நீங்க வந்து வெலாசிட்டி மாத்தி மாத்தி பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல. ஓகே, எப்போ எலிப்ஸா இருக்கும் அந்த இது இருக்குல்ல, வெலாசிட்டி வந்து சாதாரண சர்க்கிளுக்கு வர வேண்டியதை விட ஹையா இருக்கும் போது யூ வில் கெட், லோவா இருக்கும் போது யூ வில் கெட் எலிப்ஸ். இப்போ நான் வந்து பெரிஜில இருந்து பார்க்காது. ஓகே, நான் இப்போ ஆப்போஜில இருந்து பார்க்குறேன். இந்த பாயிண்ட் தான் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த இதுல நான் வந்து இன்னும் கம்மி பண்ணனா பாத்தீங்களா? ஸோ இது வந்து கிட்ட போயிட்டு வரும். ஸோ அந்த ஆர்பிட் வந்து ஒரு எலிப்ஸ். இந்த எலிப்ஸ் வந்து நீ எவ்வளோ வெலாசிட்டி கொடுக்குற, எவ்வளோ தூரமா இருக்கோ, எவ்வளோ வெலாசிட்டி கம்மியா இருக்கோ அப்போ அதோட எலிப்டிக்கல் நேச்சர் அதிகமாக வரும். ஸோ நான் இப்போ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணா இன்னும் அது சர்க்குலராக மாறும். திரும்பி வரும், கவலைப்படாதீங்க. ஸோ அது மோர் அண்ட் மோர் சர்க்குலரா மாறுறதை நீங்க பார்க்கலாம். புரியுதா? ஓகே, நவ் இதை வந்து ரொம்ப ஹையா வச்சா என்ன ஆகும்? அது வெளியே போயிடும். அதாவது அந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டிக்கு மேலே வச்சோம்னா அது அப்படியே தூரமா போயிடும். அதுக்கு மேலே அது திரும்ப வரவே வராது. எக்ஸாம்பிள் காமெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? கிட்ட வருமா, ஹை வெலாசிட்டியில டக்குன்னு தூரம் போயிடும். அப்புறம் சம்டைம்ஸ் நிறைய வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வரும். ஸோ இதான் ஒரு சன் பிளானட் காமெட். ஸோ ஒரு பிளானட் வந்து சர்க்குலரா சுத்திட்டு வருது. ஆனா அந்த காமெட் பாத்தீங்களா எலிப்டிக்கல், இது சன்னு கிட்ட போகும் அப்புறம் தூரம் வரும். சன்னு கிட்ட வரும்போது வெலாசிட்டி எவ்வளவு ஹையா இருக்கு, தூரம் போகும்போது அதோட வெலாசிட்டி கம்மியாயிடுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்த்தோட அந்த பிளானட் இருக்குல்ல, அந்த பிளானட்டோட இது வந்து அந்த இதை இம்பாக்ட் பண்ணுது. பார்த்தீங்கன்னா அது மாற்றி விடுது ஆர்பிட்டை கம்மி பண்ணிருச்சு. அது இப்போ அந்த பிளானட் கிட்ட போகும்போது மறுபடியும் என்ன ஆகுது? அதோட பிளானட் ஸ்லைட்டா வேரி ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியாகி கடைசியில் என்ன ஆகும்னா அது சன்ல போய் மோதிரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டா அது வெலாசிட்டி டிவேட் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா இப்போ பெருசாயிருச்சு. அது கான்ஸ்டன்டா இருக்க வேண்டியது. ஆனா அந்த ஏர்த்தோடையும் கிராவிட்டி வந்து அதை இம்பாக்ட் பண்ணுது. அதுதான் பாத்தீங்களா மறுபடியும் மாறிச்சு. ஸோ அதுதான் என்பாடி ப்ராப்ளம். நம்மளால ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. ஸ்லைட்டா பொசிஷனை மாத்தினா கூட அதோட ரிசல்ட் வந்து அதே பீரியடுக்கு வேரி ஆகும். எவ்வளோ தள்ளி பார்க்குறோமோ, அதாவது எவ்வளோ தூரத்துல இருந்து பார்க்குறோமோ அவ்வளோ வேரி ஆகும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்றோம். நம்ம கிராவிட்டியோட வேல்யூ வந்து 0.00005% எரர் வச்சு பார்க்குறோம்னா 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து நல்ல டிராஸ்டிக் ஓரளவுக்கு வேரி ஆகும். 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டிராஸ்டிக்கா வேரி ஆகும். ஓகே, சன்னோட பார்டர் வந்து மார்ஸ் வந்து சன்னுக்குள்ள இருக்கும், சன்ல போய் விழுந்திருக்கும், அந்த மாதிரி காட்டுவோம். ஸோ அதான் என்பாடி ப்ராப்ளம். இப்போ ட்ரோஜன் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு வர்றது நீங்க பார்க்கலாம்ல, அதுதான் இது. இடிக்காம எப்படி போகுதுன்னா, ஏன்னா அது ஒரே வெலாசிட்டியில சுத்திட்டு இருக்கு. ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் வெலாசிட்டியில இருந்தா என்ன ஆகும்? அது வந்து ஈச் வந்து அதை ஹிட் பண்ணும். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அது தெரியுதுல. இப்போ
ஒரு 4-star பேலே. இதை நீங்க பாருங்க. என்ன டைம்? 7:28. ஸோ நான் வந்து அடுத்த சாஃப்ட்வேரும் காட்டுறேன் இப்போவே. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இதை பாருங்க. இது வந்து உங்களுக்கு காட்டும் ஏன் என்பாடி ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க வந்து எல்லா வெலாசிட்டிலும் சேமா கொடுத்துருக்கேன்ல, ஆனா இதுல வந்து நிறைய எரர் இருக்கும். அது எரர் இருக்கிறதுனால இந்த 0.56க்கு மேல எரர் வந்து இருக்கலாம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இது பர்ஃபெக்டா வர வேண்டியது பாருங்க, ஆப்சல்யூட் பர்ஃபெக்ஷன்ல எவ்வளோ அழகா ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு புரியும். ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலா அதோட வெலாசிட்டி இருக்கு, ஈக்குவலா அது வந்து இது பண்றதுக்கு. பேரி சென்டர் எங்கேயுமே மாறல. என்னாச்சு? அந்த சின்ன எரர்னால, அதாவது ஒரு நூல் அளவுனால அது மாறணும், அந்த பிளான்ட்டோட பொசிஷன் மாறினாலும் இல்ல அந்த வெலாசிட்டி மாறினாலோ அது வந்து இடிச்சிடும். இல்ல ஒரு மாஸ் மாறினாலும் போதும். ஸோ அது வந்து கொலைட் ஆகி அதை வந்து நம்ம ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. 7 ரவுண்ட் ஆச்சா, ஒரு 7 ரவுண்டு தான் ஆச்சு. 7 ரவுண்டுக்கு அப்புறம் நம்ம அது என்ன ஆகும் நமக்கே தெரியாது. ஸோ அதனால நம்மளால சோலார் சிஸ்டம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது என்பாடி ப்ராப்ளமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதை என்ன எடுப்பாங்கன்னா 2 பாடி ப்ராப்ளமா தான் எடுத்துப்பாங்க. மற்ற பிளானட்ஸோட கிராவிட்டி வந்து ஈச் அதர் அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணுவோம். அது ஆக்சுவலி ட்ரூ. ஏன்னா அவ்வளோ என்ன கிராவிட்டி ரொம்ப லோ. என்னது ஜூபிட்டரோட கிராவிட்டி ரொம்ப ஹை தானே அங்க. ஆனா அது வந்து ஏர்த்ல வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதோட என்னது ஆர்பிட்டையே மாத்தாது. ஸோ இதுதான் நீங்க வந்து போய் பாருங்க, ஜாலியா இருக்கும். நான் அடுத்த இதை காட்டுறேன், அது இன்னும் ஜாலியா இருக்கும். ஓகே ஃபைன். ஸ்டீம் அக்கௌண்ட்ல வந்து கெர்பல் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம், இது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சிமுலேட்டர் இருக்கு. ஸோ இதுதான் இதுல வந்து நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ராக்கெட்டையும் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா இப்படி நீங்க வந்து பிக் அண்ட் ட்ராப் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி நீங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மறுபடியும் ஏதாச்சும் எரர் ஆயிடக்கூடாது, எங்க போய் கிராஷ் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் சும்மா கிரியேட் பண்ணுது. இப்போ இதுல வந்து இந்த ராக்கெட்ல நான் வந்து சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு. இதான் இந்த பார்ட்ஸ் தான் இந்த பார்ட். அதாவது ஒவ்வொரு இது பேரும் ஒவ்வொரு இது பேரும் என்னன்னா ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ், இது ஒரு 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 ஸ்டேஜ். ஸோ இதுல வந்து 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இந்த 3 ஸ்டேஜஸ் என்னன்னா, இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இது வந்து முதல்ல இது ஃபுல்லா இதோட இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இந்த 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 ஃபியூலை எடுத்துப்போம். இந்த ஃபியூல் முடிஞ்சுதா, இதை வந்து கழட்டி விட்டுரும். இது ஏன் பண்றாங்கன்னா, போக போக இப்போ நம்ம வந்து தேவையில்லாத மாசம் தூக்கிட்டு போக தேவையில்லைல்ல. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இங்க இருக்கிற இங்க நிறைய ஃபியூல் இருக்கு. இந்த ஃபியூல் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இருந்தாலும் இங்க இருந்து ஃபியூல் வந்து இந்த பூஸ்டர்ஸ் வந்து புஷ் பண்றாங்கன்னா தேவையில்லாத செலவு தானே. தேவையில்லாம அந்த அது எதுவுமே இல்லை, அது வேஸ்ட். வெறும் அந்த ராக்கெட் தண்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை வந்து கழட்டி விட்டுறலாம். அந்த தேவையில்லாத மாசை கழட்டி விட்டுறலாம். அதுதான் அதுக்குதான் ஃபேரிங், அதுக்குதான் இது இருக்கு, ஸ்டேஜிங் இருக்கு. இது பேர் தான் ஃபேரிங். ஃபேரிங் என்ன பண்ணும்னா அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே போயிட்டோம்னா இதுக்கு தேவையில்லை, நம்ம கழட்டி விட்டுருலாம். ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் போக போக நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ லான்ச் பண்ணலாம். ஸோ CASDCT rocket is about to launch. One second. Okay. ஸோ நம்ம இங்க இருக்கிற என்ஜின்ஸ் மட்டும் ஆன் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இங்க ஹெல்ப் போகலாம். ஹெல்ப் போனா அது வந்து என்னென்ன பண்ணுவோம், மினிமம் மேக்ஸிமம் த்ராட்டில், ஸ்டீரிங் QE, ஸ்பேஸ் பார் வந்து டாகிள் பண்ணும் த்ராட்டில், கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வந்து த்ராட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். இப்போ என்னன்னா இந்த ஹெல்ப்பை வந்து வெளியே வரும். ஓகே, நம்ம இந்த 3 என்ஜின்ஸும் ஆன் பண்ணிட்டோம்ல. இப்போ நம்ம வந்து
கொடுக்குறோம், இன்க்ரீஸ் பண்றோம் தாட்ல, என்ன பண்ணும், ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆயிடும். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகுதா. இப்போ இந்த பூஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பக்கம் சாயறது பார்க்கலாம். அந்த சாயறது பேர் தான் வெக்டார் த்ராட், என்னது வெக்டாரிங்னு சொல்லுவாங்க, த்ராட்லிங். ஓகே, த்ராட்லிங் வந்து வர த்ராட்லிங் வந்து அந்த கேஸ் வந்து ஒரு நேரோ டியூப் வழியா போகும்போது அதோட ப்ரெஷர்ஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்னது, அதோட டைனமிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும். எல்லா ப்ரெஷருமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். பெர்னௌலிஸ் தியரம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த டைனமிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ஸ்பீட் ரொம்ப அதிகமாகும். அதுதான் த்ராட்லிங். இது என்னன்னா வெக்டாரிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து இது போனா அடுத்த பக்கம் வந்து அது வந்து வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் இப்போ இதே நம்ம லேண்ட் பண்ண முடியும். ஆனா அதுல என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கு, நம்ம வந்து ஸ்லோவா ஆல்டிடியூட் ரீச் பண்ணி அப்புறமா நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து இங்க எங்க ஃபியூவல் வந்து இதாயிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்க ஒன்னுல 24% இருக்கா, இன்னொன்னுல வந்து 41, இன்னொன்னுல 41. ஸோ ஒரு 10 கிலோ இந்த லைன் பேரு கார்மன் லைன். இந்த லைனுக்கு மேல போயிட்டோம்னா ஸ்பேஸ்ல இருக்கும், அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இதுல வந்து 87654321 போயிட்டு இருக்கா. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இதுல வந்து ஃபியூவல் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மேப் போயிட்டு இங்க இருக்கிற ஃபியூவல் இருக்குல்ல, இங்க இருக்கிற ஃபியூவலை இங்க மாத்தி விட்டுருவோம். ஓகே, அப்புறம் இங்க இருக்கிற ஃபியூவல் இங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிருக்கலாம். ஒன் செகண்ட். மேப். ஓகே, இப்போ மாத்தலாம். மாறிடுச்சா? ஓகே, அப்புறம் இங்க இருக்கிறது வந்து இங்க. ஸோ நம்ம வந்து இது நடக்கும் போதே நம்ம எல்லாம் ஓகே. இப்போ நான் வந்து வெலாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்கேன், இங்க நடுவில் இருக்கிற இதுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் வந்து சரி கர்மன் லைனுக்கு மேலே போயிட்டு மறுபடியும் கீழே வரக்கூடாதுன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கணும். ஸோ நான் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கா ஸ்லோவா. இப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த ஃபேரிங்கை வந்து நம்ம இது பண்ணி இந்த இது இருக்குல்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ மறுபடியும் கொடுத்தா அது கம்மியான வெயிட்டை தான் நம்ம வந்து இது பண்ணிருக்கோம். புரியுதா? இதுக்கு மேல கர்மன் லைனுக்கு மேல நம்ம இது ஃபேரிங் தேவையில்லை. ஆக்சுவலி பயமா இருக்கு கிராஷ் ஆயிடுமோன்னு, ஏன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓ, த்ராட்டில் கொடுக்கல. ஸோ இது மேலே போக போக மேலே ஒரு வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி வந்துச்சுல, ஸ்லோவாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டியே மாற்றுறோம். ஸோ அவுட் ஆஃப் லிக்விட் ஃபியூல் ஆயிடுச்சா. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா மேப் போய் இந்த போர்ஷனை எஜெக்ட் பண்ணிடுறோம், இந்த இதை ஆன் பண்ணி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து தப்பான
தப்பான இதை கொடுத்துருங்க. ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் மறுபடியும் லான்ச் பண்ணுவோம். இந்த வாட்டி டக்குன்னு பண்ணுவோம், ஏன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன் இல்லையா. ஸோ நான் வந்து 5x கொடுத்துருக்கேன். ஸ்லோவா இதோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இது ரொம்ப ஹை மாஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அதிகமா ஃபியூல் எடுத்துக்கும். ஆனா நம்ம வந்து அந்த பேலன்ஸை கரெக்டா கண்டுபிடிக்கணும், புரிஞ்சுங்களா? அந்த ராக்கெட்டை சுத்தி இருக்கிறது வேஸ்ட் மாஸ், அதாவது அந்த ராக்கெட் வந்து இருக்குல்ல அந்த மெயின் பாடி, அது தேவையில்லாத மாஸ். அந்த பேலோடும் அந்த ஃபியூவலும் தான் இது இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டிக்காகவும் அந்த ஃபியூவலை வச்சுக்கிறதுக்காகவும் மட்டும்தான் அந்த ராக்கெட் இருக்கு. ஐ ஹோப் டைம் இருக்கு, நம்ம வந்து மூன்ல லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ என்னன்னா இப்போ நான் வந்து பவர் பண்றது விட்டேன்னா, ஃபியூவல் கொடுக்கறது விட்டேன்னா இங்க வந்து லேண்ட் ஆயிரும். ஸோ அதுதான் இந்த ட்ரஜெக்டரி. இந்த ட்ரஜெக்டரி வந்து எப்போ ஏர்த்தை மிஸ் பண்ணுதோ அந்த டைம்ல தான் இது வந்து ஒரு ஆர்பிட் கிரியேட் பண்ணுது. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல லிக்விட் ஃபியூல் போச்சு, ஓகே, மீதி 2 தான் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கார்பன் லைனுக்கு மேலே போயிட்டோம்னா இப்போ கார்பன் லைனுக்கு வெளியே போயிடுவோம் அந்த நம்பிக்கை இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்லைட்டா நம்ம ஒரு டீவியேஷன் கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம கார்பன் லைனுக்கு மேலே போயிட்டோம்ல. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா பாஸ் பண்றேன். பாஸ் பண்ணிட்டு மேப் போயிட்டு உடனே இங்க இருக்கிற ஃபியூலிங்க மாத்தி இங்க இருக்கிற ஃபியூலை இங்க மாத்தி ஓகே, இப்போ இத கழட்டிவிட்டு இது இப்போ அது இன்னும் ஸ்பீட் கிரியேட் பண்ணலாம், ஏன்னா கம்மியான மாஸ் தான் இப்போ அது வந்து தூக்கிட்டு. இப்போ நீங்க வந்து ஏர்த்தை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ராஜெக்டரி கிரியேட் பண்ணுதா. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இப்போ ஸ்லைட்டா ஒரு டிவிஷன் கொடுக்க போறேன்.
இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஃபியூல் முடிச்சிருச்சா? என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஃபேரிங் இருக்குல்ல, இதை தூக்கிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்லோவா ஏர்த்தை வந்து கிராஸ் பண்ண பாக்குது. நான் வந்து என்ன வாப் பண்றேன் கொஞ்சம் டைமா. ஆன்ல தானே இருக்கு. எனக்கு புரியல. டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ்டா, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. இது ஏன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. இது ரெண்டுக்கும் ஒரே இது கிடையாதா? உங்களுக்கு இது பார்த்த உடனே என்னடா இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இதான் ராக்கெட் சயின்ஸ்டா. சீரியஸா சொல்றேன். எது எப்படி இருக்குன்னு, எது ஒர்க் ஆகல, எது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பார்த்து பண்ணுவோம். ஓ, இதுதான் காரணமா? நீங்க இந்த ராக்கெட்டை எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. நான் இப்போ கிரியேட் பண்றேன். இது ஏன்னா ஹை த்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்காக மட்டும் தான். ஒவ்வொரு இடத்துல 4 பூஸ்டர் ராக்கெட்ஸ் இருக்கும். ஆனா இதுல வந்து என்ன பண்றேன்னா 4 வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த 4 பூஸ்டர் ராக்கெட்ஸை வந்து பேக்ல ஃப்ரண்ட்ல வைக்க முடியாது.
அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இதுல வந்து 4மே லைனா வச்சிருக்கேன். இல்லாட்டி கண்டிப்பா இதாகுங்க, நீங்க வந்து கவலைப்பட தேவையில்ல. ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன்னா நான் வந்து மேலே வந்துட்டேன். இப்போ இங்க இருக்கிற ஃபியூலை இங்க அனுப்ப போறேன். புரியுதா? நான் இதை வந்து நான் ஃபியூல் சேவ் பண்றதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபியூலை இப்படி மாத்துறதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. டைரக்டா நடுவில் இருக்கிறத பெருசா வச்சுட்டு சைட்ல இருக்கிறத குட்டியா வச்சுப்பாங்க. நான் வந்து ஃபார் லேர்னிங் இதுக்காக மட்டும் இப்படி வச்சிருக்கேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபியூவல்ல வந்து 50% ஃபியூவல் இங்க திருப்பி வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா கழட்டி விடும். இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். அதிகம் த்ரஸ்ட் இப்போ தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம நல்லா மேலே வந்துட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த ஆர்பிட்டை வளர்க்க பார்ப்போம். அதாவது இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த ஆர்பிட் வந்து இந்த ஏர்த்தை வந்து மிஸ் பண்ணணும். நம்ம ஹை த்ராட்டில் கொடுத்தோம்னா அது வந்து மிஸ் ஆகும். இந்த இடத்துல பாருங்க ஸ்லைட்டா வளருதுல, நான் வந்து ஸ்லைட்டா டைம் ஆஃப் பண்றேன். இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் ஃபியூல் ஓவரா இருக்கா, ஃபைன். இப்போ நான் நீங்க வந்து ஆல்ரெடி நினைக்கலாம் நான் இது ஆல்ரெடி இந்த கேம் விளையாடி இருக்கேனே, இவங்க என்ன டம்மி மாதிரி விளையாடுறாங்கன்னு. ஆக்சுவலி நான் வந்து இதை வந்து விளையாடுறதே உங்களுக்கு வந்து இதோட கான்செப்ட் சொல்லி தரதுக்காக தான். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்களா, இந்த ஆர்பிட் வந்து பெருசாயிடுது, அதாவது ட்ரெஜெக்டரி பெருசாகி ஆர்பிட்டா மாறுது. எப்போ ஆர்பிட்டா மாறும்? அந்த கார்பன் லைனை தாண்டி போச்சுன்னா. கார்பன் லைன் தாண்டினா அது என்னது, எல்இஓன்னு வரும், லோ அர்த் ஆர்பிட். ஓகே, இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்றேன். இப்போ நினைச்சா நீ ஆஃப் பண்ணனா ஏர்த்ல விழுகாது. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியால இருந்துச்சுன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ்னால அது வந்து ஏர்த்ல விழுகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டா ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம், அதே டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து ப்ரொபல்ஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இங்க இருந்து இங்க கொடுத்தோம்னா இதை வந்து பெருசாக்கலாம், ஆர்பிட் பெருசாகும். அதே நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கொடுத்தேன்னா குட்டியாகி லேண்ட் ஆகலாம். இப்போ நான் வந்து அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு.
ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல நான் வந்து இது வந்து அப்போஜி, இது வந்து பெரிஜி, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கிட்ட இருக்கிறது பெரிஜி. இப்போ என்ன பண்றேன், இங்க வந்து அதிகமா த்ரஸ்ட் கொடுக்கும் போது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகும். அப்புறம் ஆப்போஜியும் பெரிஜியும் மாறும். அதாவது என்ன ஆகும், சுவிட்ச் ஆகும். இதுல இருந்து இன்னும் பெருசாகும். புரியுதா? இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் மூணு எங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. ஸோ மூணு லேண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும், டிரான்ஸ்ஃபர் எந்த இடத்துல பவர் பண்ணா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு பார்க்கணும். ஸோ நேவிகேட் டு அப்படின்னு போட்டோம்னா எந்த இடத்துல ஃபயர் பண்ணா கரெக்டா போகலாம் அப்படின்னு. ஸோ நான் வந்து இங்க த்ராட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்றேன், இந்த இடத்துலயே நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லுது. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், த்ராட்ல இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணனா இந்த ஆர்பிட் பெருசாயிட்டே இருக்கா. எந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் பண்றோமோ, எந்த இடத்துல பண்றோமோ அதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆர்பிட் வந்து பெருசாயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து என்ன பண்ணும்னா அதே பொசிஷன்ல வர ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும். நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது, மிஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து பெருசாகிறது நின்றோம். ஸோ ஐஎஸ்ஆர் என்ன பண்ணா இங்க போய் மறுபடியும் இங்க வந்து மறுபடியும் புஷ் பண்ணும். ஓகே, அப்புறம் மறுபடியும் போய் மறுபடியும் புஷ் பண்ணும். புரியுதுங்களா? இதுக்கு பேரு ஒபர்த் தியரி. ஒபர்த் தியரி என்னன்னா, ஒபர்த் தியரி என்னன்னா, நம்ம வந்து இப்ப போறோம்ல, போகும்போது இருக்கிறதுல கிட்ட இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம எனர்ஜியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா தூரமா நம்ம போகலாம். ஸோ அந்த ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டல் இதுவே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சொல்லுது. இப்போ எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்போ மூணோட இதுல மூணு வந்து நம்ம மூணோட கிராவிடேஷனல் எஃபெக்ட் கிட்ட நம்ம போயிட்டோம்னா அது வந்து என்ன பண்ணும், அது வந்து மூணோட ஆர்பிட்டை நம்ம வந்து ஆக்க ட்ரை பண்ணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா த்ராட்ல ஸ்லைட்டா டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு, ஒன் செகண்ட் நான் வந்து இதை சேம் டைரக்ஷனுக்கு போட்டுட்டு லைட்டா த்ராட்டில் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இதை வந்து ஸ்லைட்டா கிட்ட வர வச்சோம்னா இன்னும் நல்லா நமக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஓகே, 89.2 கிலோமீட்டர். இங்க நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வெலாசிட்டி கொடுத்தோம்னா ஆர்பிட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம ராக்கெட் பூஸ்டே கொடுக்கல. நம்ம ராக்கெட் பாருங்க இப்படி சாதாரணமா இருக்கா, அது தானா போய் ஒன் செகண்ட் நான் வந்து ஒரு விஷயத்தையே மறட்டேன். இதை கழட்டி இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கும். சாரி கைஸ். ஃபேரிங்க்கும் கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கு. ஃபேரிங் எதுக்கு இருக்குன்னா, அந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்குல்ல, அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து உள்ள இருக்கிற பேலோட டேமேஜ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த டேமேஜ் பண்ணாம இருக்கணும்னா அந்த ஃபேரிங் வந்து ஒரு கவரிங், அந்த கவரிங்லும் வெயிட் இருக்கு. அந்த வெயிட் வந்து ஃபியூல் புஷ் பண்ணி தானே ஆகணும். ஸோ அந்த வெயிட்டை வந்து அட்மாஸ்பியர் தாண்டின உடனே ஃபேரிங் ரிமூவ் பண்ணா நல்லது. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இல்லைன்னா ஃபேரிங் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வைக்கலாம். எப்போனா வேன் ஆலன் பெல்ட்டை தாண்டும் போது நிறைய இது இருக்கும், அயான்ஸ் இருக்கும். அந்த அயான்ஸை வந்து இது பண்ணாம இருக்கணும்னாலும் பண்ணலாம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. இன்னும் 8 o'clock 2 minutes இருக்கு. நான் வந்து அதுக்குள்ள லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஸோ மூணோட ஸ்பியர் கிட்ட நான் வந்துட்டேன். கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன். நம்ம இப்போ இதை பெருசு பண்ணுவோம்ல, ஆர்பிட்டை பெருசு பண்ணுவோம்ல, சேம் டைரக்ஷன் நம்ம வந்து ப்ரொபல்ஷன் கொடுத்தோம்னா அது பேர் ப்ரோக்ரேட் ப்ரொபல்ஷன், PROGRADE. அதே நம்ம வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல, ஆர்பிட்டோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து இது கொடுத்தோம்னா அது பேர் ரெட்ரோகிரேட் ப்ரொபல்ஷன்.
ஓகேவா? நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா த்ராட்டில் கொடுக்க போறேன். ஓ ஷிட் நான் மறந்துட்டேன். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கொடுத்தாதான் பண்ணும், இல்லைன்னா அது என்னாகும் வளரும். கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சா இப்போ நான் த்ராட்டில் கொடுக்க போறேன். இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்பிட் வந்து ஸ்லோவா சின்னதாகும். சின்னதா என்னாகும், ஆர்பிட் இப்படி வந்துருச்சா. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இந்த நிலைமையில நம்ம இன்னும் கம்மி பண்ணலாம். இந்த இடத்துல வந்துட்டோம்னா இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்லோவா கம்மி பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி லேண்டிங் கியர் வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்ம இன்னும் நிறைய ஃபியூயல் பாக்கி இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த இது இருக்குல்ல, நம்ம எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல லேண்ட் பண்ணலாம். இதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக மட்டும் வச்சுக்கலாம், நம்ம ஆர்பிட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக. ஸோ நான் இங்கிலீஷை இது பண்றேன். நான் வந்து இது பண்ண மறட்டு ஆன் பண்ண மறட்டு. ஸோ மேப் கம்மி ஆயிடுச்சா. இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுது, நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி காப்பர்னிக்கஸ் கிரேட்டர்ல நம்ம லேண்ட் பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இல்ல நம்ம ஓஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ம்ஸ்ல லேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்க நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்னா ஆப். ஓகே, இதுலயே லிக்விட் ஃபியூல் எனஃப் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா டெப்ரி எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டேன். ஏன் டெப்ரி டிஸ்ட்ராய் பண்ண, ஏன்னா டக்குன்னு வந்து அது நம்ம மேல கிராஷ் ஆகிடக்கூடாது. அது எனக்கு நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போ இதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை மாத்தி இப்போ நான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா என்ன பண்ணுன்னா, ஸ்லோவா நம்ம லேண்ட் ஆக நம்ம வந்து ஸ்லைட் இது கொடுக்கணும். ஸ்லைட்டா நம்ம வந்து இங்கிலீஷன் கொடுக்கணும். எதுக்கு, கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஓ, நான் இதை ஆன் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் மேப் கொடுக்கணுமா. இப்போ பாத்தீங்களா இந்த இது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கு, ஹைட் கம்மியாயிட்டே இருக்கு. இப்போ மறுபடியும் அதே இது நிறைய டைம்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த ரேஞ்சை கம்மி பண்ணிருக்கேன். ரேஞ்சை கம்மி பண்ண என்ன ஆகும்னா ஒரே இடத்துல லேண்ட் ஆகுற மாதிரி. இப்போ நான் ஸ்லைட்டா என்ன பண்றேன்னா டைம் ஆக்சலேஷன் கொடுக்குறேன். அதாவது அது ஒரு ப்ரொஜெக்டைலாவே லேண்ட் ஆகக்கூடாது, ஒரு லைனா லேண்ட் ஆகணும், புரியுதா? ஸோ 8 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல நம்ம என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்,
ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 4 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்ல மறுபடியும் நம்ம த்ரஸ்ட் கொடுப்போம். ஓகே, நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் லேண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 இது இருக்கு, 2 வெக்டார்ஸ் பார்க்க முடியும் உங்களால. ஸோ ஒண்ணு என்னது, ஒண்ணு ஒவ்வொரு பக்கம் இருக்கிற ஒண்ணு வெலாசிட்டி, ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டி, வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி. ஸோ மூணோட சர்ஃபேஸ் எங்க இருக்கு, அங்க இருக்கா. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், லைட்டா டைம் வார்ப் கொடுப்போம். என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து ஸ்லோ பல்சஸ் ஆஃப் இது. ஸோ வெலாசிட்டி 17, 18, 19 கீழே பாத்தீங்களா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கா. நான் என்ன பண்ணேன், உடனே இக்னிஷன் கொடுத்து அதை பிரேக் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் ஸ்லோவா லேண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ லேண்டிங்க்கு முன்னாடி ஒன்று தேவை, என்னது, லேண்டிங் கியர். ஸ்லைட்டா லெஃப்ட்டுக்கு போதா, அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஓ ஷிட், ஸோ நம்ம ஓஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ம்ஸ்ல நம்ம லேண்ட் பண்ணிப்போம். ஓகேவா. ஸோ இதான் லொகேஷன், லேண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்க இதுல நம்ம ஆக்சுவலி இருக்கிறது ஒரு மாடியூல், ஆஸ்ட்ரோநாட் மாடியூல் வச்சிருக்கோம். இது வந்து நம்ம மறுபடியும் ஏர்த்துக்கு கொண்டு வரணும், இல்லைன்னா அங்க அவங்க செத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம அகெயின் ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுத்து அதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன். landed. சரி, now full throttle கொடுத்து எஸ்கேப் ஆக போறோம். ஸோ நீங்க பார்க்கலாம், ஏர்த்ல வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் இது கிரியேட் பண்றது, என்ன சொல்றது, ஆர்பிட் கிரியேட் பண்றது. இதுல எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு, ரொம்ப கம்மியான ஃபியூவல் தான் மிச்சம் இருக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம ஆப்போசிட் வேல போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா, அதை யோசிக்கல. இப்போ நீங்க புரிஞ்சா ப்ரோகிரேட் ரெட்ரோகிரேட்னா என்னன்னா, ப்ரோகிரேட்னா போற வழியில நம்ம வந்து இது கொடுத்தோம்னா ஆர்பிட் பெருசாகும், அதுக்குதான் ப்ரோகிரேட் கொடுக்கறது. ஸோ மறுபடியும் லோ அர்த் ஆர்பிட், லோ மூன் ஆர்பிட் யூஸ் பண்றோம். என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இங்க போய் சர்க்கிள் பண்றோம்.
முடிச்சுக்கிறேன் சீரியஸா புரியுதுடா. ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எர்த்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் எங்க இருக்குன்னு பார்க்க நேவிகேட் டு. பாத்தீங்களா, அது வந்து எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம், அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ காட்டுது. இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம். நான் என்ன பண்ண போறேன், அந்த இடத்துக்கு பர்பெண்டிகுலர் சாரி அந்த இடத்துக்கு பேரலா நான் வந்து ப்ரோக்ரேட் இது வந்து லெஃப்ட்டுக்கு தானே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு நான் வந்து இது அலைன் பண்ணி நான் இங்க ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுத்தா அவ்வளவு. ஸோ நம்ம ஆப்போசிட்ல கொஞ்சம் இன்விஷன் கொடுத்து பார்ப்போம். ஏன்னா ஒரு ஆர்பிட் கிரியேட் பண்ணணும்னு என்னோட விஷ். ஏன்னா அப்போதான் என்னால சரியா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா மறுபடியும் ஒரு டைம் வாக் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா பாத்தீங்கன்னா 3 போயிடுச்சு. ஆனா எர்த்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டோம். இந்த ஆர்பிட்ல நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு மோல்னியா ஆர்பிட் தான் இது ஆக்சுவலி. ஸோ தூரமா இருக்க இந்த பகுதி கிட்ட இருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்பீடை ஸ்லைட்டா கம்மி பண்ணி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வச்சு ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு ஒரு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ண போறேன், ஆர்பிட்டை குட்டி பண்ணி எர்த்ல வந்து கிராஷ் ஆகுற மாதிரி லேண்ட் ஆகுற மாதிரி நான் வந்து ஆர்பிட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன், கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் ஆயிடுச்சா. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி அதை நான் வந்து கொஞ்சம் ஹை வெலாசிட்டி கொடுத்துறேன். ஸோ அது மேலே போய் கீழே வரும். அந்த டைம்ல நான் வந்து இப்போ டைம் வார்ப் இருக்குண்ணா. ஸ்பீடா கம்மி பண்ணிருக்கேன். மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஆஃப் பண்ணி
halfway போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இது ஒரு கேர்ஃபுல் மெஷர் தான். லிக்விட் ஃபெயில் முடிஞ்சிருச்சா, இனிமே நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம பேராஷூட் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை கழட்டி விட்டுருவோம். கழட்டி விட்டுட்டு இது ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் ஆகும்போது இவங்க செத்துருவாங்களா இல்லையான்னு தெரில, நமக்கு பார்ப்போம். ஸோ மேப் ஸோ ஸ்லோவாக அதோட வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாகும். ஒரு ஹீட் ஷீல்டு வச்சுருக்கோம், அந்த ஹீட் ஷீல்டு வந்து வெலாசிட்டியை கம்மி பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அந்த அட்மாஸ்பியரே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டேம்ப் பண்ணிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹாஃப் டிப்ளாய் பண்ணலாம். புரியுதா? இப்போ ஸ்பீட் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சா. ஃபுல் டிப்ளாய்மெண்ட் வந்து 500 meters அப்போ. ஃபுல்லி டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவ்வளோதான், வெயிட் பண்ணால் போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து லேண்ட் ஆகும். அவ்வளோதான், 3 ஆர்பிட் லிஃப்ட் ஆஃப் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு. A warm good evening to everyone. As we draw the curtains on another remarkable event, I stand here with immense gratitude and pride. Myself, Harigauri Sankar, and I have the privilege of serving as the president of our esteemed club, the Centaurus Aerospace Society, for the tenure 2023 to 2024. It has been an accelerating journey, and I am deeply thankful for the opportunity to lead this vibrant community of passionate individuals. Today, as we wrap up the enlightening and dynamic workshop, Astronauts Beyond Earth's Atmosphere, I want to express my heartfelt appreciation to everyone who contributed to its success. First and foremost, a big thank you to our distinguished speaker, the recent mechanical engineering graduate, Mr. Nayan Saji, for accepting our request and spending the valuable time and sharing the knowledge with us. Your insight, expertise, and passion have left an indelible mark on all of us.
I would also like to express my sincere appreciation to our organizing committee, volunteers, and club coordinators. Your tireless effort behind the scenes ensured the seamless execution of this workshop. To our participants, thank you for your active engagement, thought-provoking questions, and eagerness to learn. Remember that knowledge gained here is not just for personal growth, but contribute to the advancement of the field. As we leave this gathering, let us carry with us the spirit of exploration, curiosity, and friendship. Every landing is merely a stepping stone to another takeoff, a new beginning. May our collective journey continues to soar, fueled by the passion that binds us together. Thank you all for being part of this remarkable event. May our paths cross again in future endeavors. Thank you all. Thank you, Harigauri Shankarana. Thank you once again, guys. This is Mahashakti, the MC of the day, signing off.